నమస్కారం మామ. నమస్కారం. போயிருந்து அக்க வரவே இல்லை. வரதே லேட் ஆகி போச்சு ரொம்ப. ಅದಕ್ಕೆ 6 மணி ஆயிப்போச்சு. நேற்றுக்கு இக்கு இல்லை கிளாஸ்க்குள்ள. இக்கு இல்லையா? முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன். நேற்றுக்கு நான் எங்க பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப நான் இருக்கேன். தெரியாது எனக்கு. லேட் ஆயிப்போச்சேன்னுட்டு அப்போ சரி வரனே ஆயிப்போனேன். నమస్కారం మామ.
ನಮಸ್ಕಾರಂ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्गो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे मृळीमहे च तत्राद्योदम्पदी जगदाम्पदे स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयम्. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः. यस्य द्विरदभक्ताभ्याः पारिषद्याः परश्रुतं विघ्नं विज्ञान्ति सततम्. विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगते पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोरिहं व्यासाय विघ्नरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे. नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. जय दिपराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः. तस्यास्य कमलरहितं वाङ्मयमौतं जगत्पिबति. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते. कृष्णं गौरवत्याख्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं मनिं. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदने. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तवत्तनेत्र. येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्धर्मः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः. माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलम्. कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च युष्मद्रोणतटाजेन्द्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी. कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादूरनावर्तिनि. सोत्तीर्णः कलपाण्डवैर्नदैकैवर्तते केशवे. धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ. यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने नास्ति न तत्क्वचित्. महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्येयमाणन्यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते. अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯರು ಕೃತಿ ಇದು. 15ನೆಯ ಸಂಪುಟ ಶಲ್ಯ ಸೌತೀಪ ಪರ್ವಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 212ನೇ ಪುಟ ಅಧ್ಯಾಯ 45. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಲರಾಮ ನಡೆಸಿದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಒಂದೊಂದು ಉಗಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಜನಮೇಜಯ ವೈಶಂಪಾಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳದ, ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ,
ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವಾದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಯಾರಿಂದ, ಯಾವ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಷಣ್ಮುಖ ದೈತ್ಯರೊಡನೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಆಸೆ ನನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯದಿಹ ಅಸ್ತಿ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಅನ್ಯತ್ರ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೋ ವೇದಗಳಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ನೇ ಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಕ್ವಚಿತ್. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತಾಂತ, ಷಣ್ಮುಖ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ವಡಿವೇಲ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಹೇಳಿದ ಜನಮೇಜನಿಗೆ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಉತ್ತಮ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಿನಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇರೋದು ನ್ಯಾಯವೇ. ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು. ಷಣ್ಮುಖನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ಅವನ ಅಭಿಷೇಕ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರುದ್ರನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ವೀರ್ಯಸ್ಖಲನವಾಗಿ ಆ ವೀರ್ಯವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಯು ದಿವ್ಯ ತೇಜವುಳ್ಳವನಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ರುದ್ರನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಭರಿಸಲಾದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಆ ರುದ್ರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ. ಗಂಗೆಯು ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನ ತಾಪವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ತನಗಿಂತಲೂ ಶೀತಲವಾದ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಅಗ್ನಿಮಯವಾಗಿ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದಹಿಸುವಂತೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಅಗ್ನಿಮಯವಾಗಿ ಒಂದು ನದಿಯ ಹುಲ್ಲಿನ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಶರಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ತೊಂಗುತ್ತಿರುವ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಗರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ 6 ಮಂದಿ ಕೃತಿಕಾ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನನಗೆ ತನಗೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಷಣ್ಮುಖ ದೇವ ಆ 6 ಮಂದಿಯ ಸ್ತನಗಳಿಂದ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಲನ್ನ 6 ಮುಖಗಳಿಂದ ಪಾನ ಮಾಡಿದ. ಎಳೆಯ ಕೂಸಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಶಿಶುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃತಿಕಾ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮಿತರಾದರು. ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿರ್ನಃಪಾತ ಕೃತ್ತಿಕಾಹ ನಕ್ಷತ್ರಂ ದೇವಮಿಂದ್ರಿಯಂ ಇದಮಾಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷಣಂ ಅವಿದಾಸಂ ಜುಹೋತನ. ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆ. ಆ ಕೃತ್ತಿಕಾ 6 ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ 6 ಜನರ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 6 ತಲೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಷಣ್ಮುಖ, 6 ಮುಖಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗಂಗೆಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಹಿಮಾವತಿ ಪರ್ವತದ ಯಾವ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನೋ ಆ ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸುವರ್ಣಮಯವಾಗಿ ಮೇರುವಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಯಿತು. ಈ ಗರ್ಭ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಚನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಣಮಯಗಳು ಎನಿಸಿದ್ವು. ಚಿನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಚಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲು ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಅವನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಹಾ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯು, ಮಹತ್ತಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳವನು ಆಗಿದ್ದ. ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾಂತಿ, ತಪಸ್ಸು, ವೀರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಆ ನದೆಯ ಹುಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗಂಧರ್ವಿಂದರು ಋಷಿಗಳಿಂದಲೂ ಸದಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಚಂದ್ರನಂತ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಾಂತಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಆ ಶರಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನೃತ್ಯ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ 1000 ಮಂದಿ ದೇವಗಣ್ಯರು ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ನರ್ತನ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಗಳು, ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಉಪಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೂದೇವಿಯು ಉತ್ತಮ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದು ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ಲು. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಜಾತಕನ್ಮಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ. 4 ವೇದಗಳು 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅವನ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತವು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನೇ 4 ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಧನುರ್ವೇದ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಸರಸ್ವತಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ರುದ್ರನು ಪಾರ್ವತಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಅನೇಕ ಭೂತಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂತ ಸಮೂಹಗಳೊಡನೆ ಆಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡುವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಭೂತಗಣಗಳ ಆಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನಾ ತರದ ವಿಕಾರ ರೂಪದಿದ್ದ ಭೂತಗಳ ಆಭರಣಗಳು, ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಇದ್ವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಮುಖವುಳ್ಳವು ಕೆಲವು, ಸಿಂಹದ ಮುಖವುಳ್ಳವು ಕೆಲವು, ಹಾಗೆಯೇ ಕರಡಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಮೊಸಳೆ, ಪುರುಷದಂತ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬೆಕ್ಕದು, ಆನೆ, ಒಂಟೆ, ಗೂಗೆ, ಹದ್ದು, ನರಿ, ಕ್ರೌಂಚ, ಪಕ್ಷಿ, ಪಾರಿವಾಳ, ಜಿಂಕೆ, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ, ಉಡು, ಆಡು, ಕುರಿ, ದನ ಇವುಗಳಂತೆ ಮುಖವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಂತೆಯೇ ಸಮಸ್ತ ದೇಹಾಕೃತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಭೂತಗಳಿದ್ವು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂ ಮೇಘದಂತೆಯೂ ಕೆಲವು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಾಡಿಗೆ ರಾಶಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಚಕ್ರಾಕಾರವುಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಿಗಳನ್ನ, ಗದೆಗಳನ್ನ ಆಯುಧವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಕೆಲವು, ಶ್ವೇತ ಪರ್ವತದಂತೆ ಬಿಳುಪಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳಂತೂ ಕೆಲವು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಭೂತಗಣಗಳು ನೆರೆದಿದ್ವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಗಳು, ವಿಶ್ವೇ ದೇವತೆಗಳು, ಸಾಧ್ಯರು, ಸಪ್ತ ಮರುತ್ತುಗಳು, ಅಷ್ಟವಸುಗಳು, ಪಿತೃಗಳು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು, ಸಿದ್ಧ, ಪನ್ನಗ, ಗಂಧರ್ವರು, ವಿದ್ಯಾಧರರು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಪೂಜ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆಯೂ ವಿಷ್ಣುವೊಡನೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ದೇವೇಂದ್ರನು ಮತ್ತು ನಾರದನೆ ಮೊದಲಾದ ದೇವರ್ಷಿಗಳು, ದೇವಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಮುಖರು, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮೊದಲಾದವರು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಪಿತೃಗಳು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುತೂಹಲಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಪೂಜ್ಯರಾದವರು ಪಿತೃಗಳು ಅಂದ್ರು. ದೇವಾಯು ಪಿತರಹ ಪಿತರು ದೇವೋಹ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಮೇಲಿರೋ ಲೋಕಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 3 ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸುಗಣ, ರುದ್ರಗಣ, ಆದಿತ್ಯಗಣ ಅಂತ. ದೇವಾಮೈ ಪಿತರಹ ಪಿತರೋ ದೇವಾಹ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ? ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ದೆವ್ವವೋ ಅದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇತ, ಅದಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವತೆಗಳವರು. ಅವರ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದಂಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕಾದ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ತರ್ಪಣ ಏನು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ. ಅದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವರೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಏನೋ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಪಣಗಳು, ಪಿತೃಗಳು, ಶ್ರಾದ್ದ, ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಮೈಲ್ಗೆ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಲ್ಲ. ಆ ಭಾವ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ ಇವರು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಮ, ಧಾಮ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೆರೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಿಶು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಷಣ್ಮುಖ ಶೂಲ ಹಸ್ತನಾದ ರುದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಸೆಳೆದು ಬರಲಾಭಿಸ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವನಿಗೂ, ಪಾರ್ವತಿಗೂ, ಗಂಗೆಗೂ, ಅಗ್ನಿಗೂ ಆ ಮಗು ಮೊದಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುವುದೋ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಆಯಿತು. ಆ 4ವರೆಗೂ ಶಿಶು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶೋತ್ತರವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತುರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ಶಿಶು ತನ್ನ ಯೋಗ ಬಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 4 ಶರೀರಗಳನ್ನು ತಾಳಿದ. ಮೊದಲು ಸ್ಕಂದನು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಖ, ವಿಶಾಖ, ನೈಗಮೇಯ ಎಂಬ 3 ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಈ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದನು ರುದ್ರನನ್ನ, ವಿಶಾಖನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ, ಶಾಖನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ, ನೈಗಮೇಯನು ಗಂಗೆಯನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ರೂಪವುಳ್ಳವರಾಗಿ ತೇಜಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಜ್ವಲಿಸುವ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ 4 ಶಿಶುಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ರುದ್ರನು, ಪಾರ್ವತಿಯು, ಅಗ್ನಿಯು, ಗಂಗೆಯು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಲೋಕಪ್ರಭುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆ ಷಣ್ಮುಖ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ: ದೇವ, ಈ ಬಾಲಕನ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತೆಯೋ ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಧಿಪತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಭೂತ, ಪನ್ನಗಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಪ್ರಭುವಾಗಿರಲು ಸಮರ್ಥ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಆ ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ದೇವ ಸೇನಾಪತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ. ದೇವ ಸೇನಾಪತಿ, ದೇವಸೇನಾನಿ. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿದಾದಂತಹ ಶರೀರಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಗಂಧರ್ವ, ಅಪ್ಸರಸರು, ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ್ನ ಸೇನಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇನಾ ನಾಯಕ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸ್ಕಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರೋನು. ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ಸೇನೇಶ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಸ್ಮದ್ದೇಶಿಗಂ ಅಸ್ಮದೀಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇನೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೇನೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಸೇನೆಗೂ ಈಶನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರ್ವತರಾಜನಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯು ಸಮಂತ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ತೀರ್ಥೇಶಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೆರೆದಿದ್ರು. ಈ ಕುಮಾರನ ವೃತ್ತಿ ಯಾಕಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರು, ಆ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಲಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಮನ ಜನಿಸಿದ. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ರು. ಸರಸ್ವತಿ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಲು, ಕಮಂಡಲು ಕೊಟ್ಲು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಕೊಟ್ರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಪಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ರು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು, ಯಜ್ಞೋಪವೀತನ್ ಕೊಟ್ಲು ಸರಸ್ವತಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ದ, ಅವಳೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ, ಈ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯ ಬೇರೆ. ಈ ಕುಮಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನೆ, ಯಾರು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಿ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ಸೇನಾಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಚನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಿ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವೇಲ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ವಡಿ ವೇಲ ಅಂತಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ, ಒಂದು 5-6 ಕಡೆನಲ್ಲೇನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಪಳನಿ, ತಿರುಚಂದೂರಿನ ಕಡಲೋರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೋ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕಂದನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತದ್ದು. ಜನಮೇ ಜಯರಾಜ. ಆಗ ದೇವ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಮವಂತನಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದಿವ್ಯ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಭದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳೊಡನೆ ಮಂತ್ರ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿಷೇಚನ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದೇವತಾ ಗಣಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇಂದ್ರ, ವಿಷ್ಣುಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರು, ಧಾತೃ, ವಿಧಾತೃಗಳು, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯುಗಳು, ಪೂಷ, ಭಗ, ಅರ್ಯಮ, ವಿವಸ್ವಾನ್ ಎಂಬ ಈ ಸ್ವಾಂಶಗಳೊಡನೆ ಸೂರ್ಯನು, ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಕುಬೇರ, ವರುಣರೊಡನೆ ರುದ್ರ, ವಸುಗಳು, ಆದಿತ್ಯರು, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಇವರ ನಡುವೆ ರುದ್ರನು ಒದಗಿ ಬಂದ. ಹಾಗೆ ದೇವರ್ಷಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳು, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಪನ್ನಗರು, ವಾಲಕಿಲ್ಯರು, ವಾಯುಭಕ್ಷಕರು, ಉಷ್ಣಪರು, ಭೃಗುವಂಶದವರು, ಅಂಗಿರಸರು, ಮಹತ್ತರಾದ ಯತಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧರು, ಇವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಪಿತಾಮಹನು ಬಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಪುಲಸ್ತ್ಯ, ಪುಲಹ, ಅಂಗಿರಸ್, ಅತ್ರಿ, ಕಶ್ಯಪ, ಮರೀಚಿ, ಭೃಗು, ಋತು, ಹರಿ, ಪ್ರಚೇತಸ್, ಮನು, ದಕ್ಷ, ಷಡ್ಋತುಗಳು, ಗ್ರಹ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಆಕೃತಿ ಸಹಿತವಾದ 7 ನದಿಗಳು, 7 ಸಮುದ್ರಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥಗಳು, ಮಡುಗಳು, 4 ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶಗಳು, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ವೃಕ್ಷ ಜಾತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ದೇವಮಾತೆಯರಾದ ಅದಿತಿ, ಹ್ರೀ, ಶ್ರೀ, ಸ್ವಾಹ, ಸರಸ್ವತಿ, ಉಮಾ, ಶಚಿ, ಚಂದ್ರ, ಕಾಣಿಸಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಕಾಣಿಸದಿರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ರಾತ್ರಿಗಳು, ಸಿನಿವಾಲಿ ಮತ್ತು ಕುಹು, ಅನುಮತಿ, ರಾಕ, ಧಿಷಣ, ಇನ್ನು ಇತರ ದೇವಪತ್ನಿಯರು. ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವಪತ್ನಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಆಶೀರ್ಷದಲ್ಲಿ.
ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸವಿತಾ ಮರುಚಿ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ, ಇದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ. ದೇವಪತ್ನಿಯರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ದೇವಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯ, ವಿಂಧ್ಯ, ಅನೇಕ ಶಿಖರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಮೇರು, ತನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ ಐರಾವತ, ಕಾಲ, ಕಾಷ್ಟ, ಮಾಸ, ಪಕ್ಷ, ಋತು, ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಲ ವಿಭಾಗಗಳು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೀಮರದ ಶಾಂತಿ ಸಪ್ತತಿ, ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡೋದು ಅವರುಗಳಿಗೆ. ಇದು ವತ್ಸರಾಯ ಪರಿವತ್ಸರಾಯ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ಕೃಣತ ಬೃಹನ್ನಮಃ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಕಾಲದ ವಿಭಾಗಗಳು, ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು, ವಾಸುಗಿ, ಅರುಣ, ಗರುಡ, ಓಷಧಿಗಳೊಳ್ಳೆ ಸಮಸ್ತ ವೃಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ವು. ಧರ್ಮದೇವನು ಬಂದ, ಕಾಲನು, ಯಮನು, ಮೃತ್ಯು, ಯಮನ ಇತರ ಅನುಚರರು ಬಂದ್ರು. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಷೇಕದ ತೀರ್ಥ ಕಲಶಗಳನ್ನ, ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಂದ್ರು. ದಿವ್ಯ ಸಂಭಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುವರ್ಣ ಕಲಶಗಳಿಂದ ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ಕುಮಾರನಿಗೆ ದೇವಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ನಿಜವಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿ ಮಾಧಾಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವ ಹೇಳಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ 4 ಸಮರ್ಥ ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆ ಅವರದೆಲ್ಲ. ವಾನರ ಯುವತಪರು ಹೋಗಿ 4 ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಿಂದ ಆ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಸೀತೆ ಸಮೇತರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕಿರೀಟ ಅವನೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವಸಿಷ್ಠರು ಇಟ್ರು. ಹೀಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಿಂದೆ ವರುಣನನ್ನ ಜಲೇಶ್ವರನನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತೆ ಲೋಕಪಿತಾಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಕಶ್ಯಪ, ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಇತರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನು, ವಾಯುವಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವುಳ್ಳವರು, ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸಬಲ್ಲವರು, ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರಾದಂತ 4 ಮಂದಿ ಪಾರ್ಷದರನ್ನ ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ ಅನುಚರನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಪಾರ್ಷದರಿಗೆ ನಂದಿಸೇನ, ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ, ಘಂಟಾಕರ್ಣ, ಕುಮುದಮಾಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರು ಬೇರೆ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಬೇರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕೂರ್ಮಾದೀನ್ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತದನು ಮಣಿಮಯಂ ಮಂಟಪಂ ತತ್ರ ಶೇಷಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಾದಿಪೀಠಂ ತದುಪರಿ ಕಮಲಂ ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣೀಶ್ಚ, ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣಿಯರು. ವಿಷ್ಣು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕುಮುದ ಮುಖಗಣಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಾನ್, ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರು ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ 4 ಜನ ಪಾರ್ಷದರು. ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಂತ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವ್ರ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಂದಿಸೇನ, ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ, ಘಂಟಾಕರ್ಣ, ಕುಮುದಮಾಲಿ ಅಂತ. ಆಗ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಸ್ಥಾಣವು, ಅನೇಕ ಮಾಯೆಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವನು, ಕಾಮ ವೀರ್ಯ ಬಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು, ದೇವಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುವನು ಬಲ್ಲವನು ಆದಂತ ಕಾಮನನ್ನ ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ ಪಾರಿಷದನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಮಥ, ರತಿಯ ಪತಿ ಅವನು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಈ ಕಾಮನು ದೇವದಾನವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ ದೈತ್ಯರನ್ನ ತನ್ನ 2 ತೋಳುಗಳಿಂದ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ
ದುರ್ಜಯವಾದ ನಾನಾಕಾರವುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ಆಗ ಇಂದ್ರನೊಡಗೂಡಿ ದೇವ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸರು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಪಿತೃಗಳು ಜಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಮನು ಉನ್ಮಾದ, ಪ್ರಮಾದ ಎಂಬ ಮಹಾವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಇಬ್ಬರು ಅನುಚರರನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಅನುಚರರಾದ ಸುಬ್ರಾಜ, ಭಾಸ್ವರ ಎಂಬರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಚಂದ್ರನು ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಂತೆ ಆಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬಿಳಿ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾದ ಮಣಿ, ಸುಮಣಿಗಳೆಂಬ ತನ್ನ ಅನುಚರರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅಗ್ನಿಯು, ಜ್ವಾಲ, ಜಿಕ್ಮ, ಜ್ಯೋತಿಗಳೆಂಬ ತನ್ನ ಅನುಚರರಿಬ್ಬರನ್ನ ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆಗ ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ಅಂಶನೆಂಬ ದೇವತೆಯು ಪರಿಗ, ವಟ, ಭೀಮ, ದಹತಿ, ದಹನ ಎಂಬ 5 ಮಂದಿ ಅನುಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇಂದ್ರನು ಉತ್ಕೋಶ, ಸತ್ಕರ, ವಜ್ರ, ದಂಡಧರ ಎಂಬ 4 ಮಂದಿ ಅನುಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಈ ವಜ್ರ, ದಂಡಧರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಬಹುಮಂದಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದವರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಚಕ್ರ, ವಿಕ್ರಮ, ಸಂಕ್ರಮ ಎಂಬ 3 ಮಂದಿ ಅನುಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ದೇವ ವೈದ್ಯರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಬ್ಬರು ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾವಿಷಾದರನಾದ ವರ್ಧನ, ನಂದನ ಎಂಬ 2 ಅನುಚರರನ್ನ ಸ್ಕಂದನಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಧಾತನು ಕುಂದ, ಕುಸುಮ, ಕುಮುದ, ಡಂಬರ ಎಂಬ 6 ಮಂದಿ ಅನುಚರರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ತ್ವಷ್ಟ, ಆಡಿನಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವರು, ಮಾಯಾವಿಗಳು, ಬಲಾಢ್ಯರು ಆದಂತಹ ವಕ್ರಾನುವಕ್ರ ಎಂಬ 2 ಅನುಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಮಿತ್ರನು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದಂತಹ ಸುವ್ರತ, ಸತ್ಯಸಂಧ ಎಂಬ 2 ಅನುಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇವರಿಬ್ಬರು 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ರೂಪ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವರು, ಪರಪ್ರದರು. ವಿಧಾತನು ಸುವ್ರತ, ಶುಭಕರ್ಮ ಎಂಬ 2 ಅನುಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಪೂಷನು ಮಹಾಮಾಯಾವಿಗಳಾದ ಪಾಣೀತಕ, ಕಾಳಿಂಗಕರೆಂಬ ಅನುಚರರಿಬ್ಬರನ್ನ ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ ಪಾರ್ಷದರನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ವಾಯುವು ದೊಡ್ಡ ಮುಖವುಳ್ಳವರು, ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಬಲಾತಿ ಬಲ ಎಂಬ 2 ಅನುಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ವರುಣನು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳ ಯಮಾತಿ ಯಮ ಎಂಬ 2 ಪಾರ್ಷದರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಹಿಮವಂತನು ಸುವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅತಿವರ್ಚಸ್ಸುಗಳು ಎಂಬ ಈ ಅನುಚರರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಮೇರುವು, ಕಾಂಚನ, ಮೇಘಮಾಲಿ ಎಂಬ 2 ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಅತಿ ಸ್ಥಿರ ಈ 2 ಅಗ್ನಿಪುತ್ರನಾದ ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ಪಾರ್ಷದರನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ, ಉತ್ಶೃಂಗ, ಅತಿಶೃಂಗ ಎಂಬ 2 ಅನುಚರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ. ಇವರಿಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವರು. ಸಮುದ್ರನು ಗದಾಧಾರಿಗಳಾದ ಸಂಗ್ರಹ, ವಿಗ್ರಹ ಎಂಬ 2 ಅನುಚರನ್ನ. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಉನ್ಮಾದ, ಶಂಕುಕರ್ಣ, ಪುಷ್ಪದಂತ ಎಂಬ 3 ಕೊಟ್ಲು. ಗಂಗೆ ಜಯ, ಮಹಾಜಯ ಎಂಬ 2 ಕೊಟ್ಲು. ಸರ್ಪರಾಜದ ವಾಸುಕಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಅನುಚರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ರಾಜ ಹೀಗೆ ಸ್ಕಂದನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ, ಸಾಧ್ಯ, ವಸುಗಳು, ರುದ್ರರು, ಪಿತೃಗಳು, ಸಮುದ್ರ, ಪರ್ವತ, ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಯುಧಧಾರಿಗಳು, ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾದ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಷದರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅವರವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪಾರ್ಷದರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು. ಆ ಸ್ಕಂದನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಶಂಕುಕರ್ಣ, ನಿಕುಂಭ, ಪದ್ಮ, ಕುಮುದ, ಅನಂತ, ದ್ವಾದಶಭುಜ, ಕೃಷ್ಣ, ಉಪಕೃಷ್ಣ, ಘ್ರಾಣ, ಶ್ರವಸ್ಸು, ಕಪಿಸ್ಕಂದ, ಕಾಂಚನಾಕ್ಷ, ಜಲಂಧಮ, ಅಕ್ಷ, ಸಂತರ್ಜನ, ಕುನದೀಕ, ತಮೋಂತಕೃತ, ಏಕಾಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷ, ಏಕಜಟಿ, ಸಹಸ್ರಬಾಹು, ವಿಕಟ, ವ್ಯಾಘ್ರಾಕ್ಷ, ಕ್ಷಿತಿಕಂಪನ, ಪುಣ್ಯನಾಮ, ಸುನಾಮ, ಸುಚಕ್ರ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ, ಪರಿಷ್ಠುತ, ಕೋಕನದ, ಪ್ರಿಯಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನ, ಅಜೋದರ, ಗಜಶಿರಸ್ಸು, ಸ್ಕಂದಾಕ್ಷ, ಶತಲೋಚನ, ಜ್ವಾಲಾಜಿಹ್ವ, ಕರಾಲಾಕ್ಷ, ಶಿತಿಕೇಶ, ಜಟಿ, ಹರಿ, ವಿಷ್ಠುತ, ಪರಿಷ್ಠುತ, ಕೋಕನದ, ಕೃಷ್ಣಕೇಶ, ಜಲಾಧಾರ, ಚತುರ್ದಂಶ, ಅಷ್ಟಜಿಹ್ವ 8 ನಾಲ್ಗೆ ಉಳ್ಳವನು, ಮೇಘನಾದ, ಪೃಥುಶ್ರವ, ವೈದ್ಯುತಾಕ್ಷ, ಧನುರ್ವಕ್ತ್ರ, ಜಾಠರ, ಮಾರುತಾಶನ, ಉದರಾಕ್ಷ, ರಥಾಕ್ಷ, ವಜ್ರನಾಭ, ವಸುಪ್ರಭ, ಸಮುದ್ರವೇಗ, ಶೈಲಕಂಪಿ, ವೃಷ, ಮೇಷ, ಪ್ರವಾಹ, ನಂದ, ಉಪನಂದ, ಧೂಮ್ರ, ಶ್ವೇತ, ಕಳಿಂಗ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ವರದ, ಪ್ರಿಯಕ, ಗೋನಂದ, ಆನಂದ, ಪ್ರಮೋದ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಧ್ರುವಕ, ಕ್ಷೇಮವಾಹ, ಸುವಾಹ, ಸಿದ್ಧಪಾತ್ರ, ಗೋವ್ರಜ, ಕನಕಪೀಠ, ಗಾಯನ, ಹಸನ, ಬಾಣ, ಖಡ್ಗ, ವೈತಾಳಿ, ಗತಿಶಾಲಿ, ಕಥಕ, ವಾದಿಕ, ಹಂಸಜ, ಪಂಕದಿಗ್ಧಾಂಗ, ಸಮುದ್ರೋನ್ಮಾದನ, ರಣೋತ್ಕಟ, ಪ್ರಹಾಸ, ಶ್ವೇತಸಿದ್ಧ, ನಂದನ, ಕಾಲಕಂಠ, ಪ್ರಭಾಸ, ಕುಂಭಾಂಡಕೋದರ,
ಕಾಲಕಕ್ಷ ಸಿತ ಭೂತಮತನಕ ಯಜ್ಞವಾಹ ಸುವಾಹ ದೇವಯಾಜಿ ಸೋಮಪ ಮಜ್ಜಾನ ರಥ ಕ್ರಾತ ತುಹರ ತುಹಾರ ಚಿತ್ರದೇವ ಮಧುರ ಸುಪ್ರಸಾದ ಕಿರೀಟಿ ವತ್ಸಲ ಮಧುವರ್ಣ ಕಲಶೋದರ ಧರ್ಮದ ಮನ್ಮಥಕರ ಸೂಚೀವಕ್ತ್ರ ಶ್ವೇತವಕ್ತ್ರ ಸುವಕ್ತ್ರ ಚಾರುವಕ್ತ್ರ ಪಾಂಡುರ ದಂಡಬಾಹು ಸುಬಾಹು ಕೋಕಿಲಕ ರಜಸ್ಸು ಅಚಲ ಕನಕಾಕ್ಷ ಬಾಲಪ್ರಭು ಸಂಚಾರಕ ಕೋಕನದ ಗೃದ್ಧಪತ್ರ ಜಂಬುಕ ಲೋಹಾಜಪತ್ರ ಜವನ ಕುಂಭವಕ್ತ್ರ ಕುಂಭಕ ಸ್ವರ್ಣಗ್ರೀವ ಕೃಷ್ಣೋಜಸ್ಸು ಹಂಸವಕ್ತ್ರ ಚಂದ್ರಭ ಪಾಣಿಕೂರ್ಚ ಶಂಭೂಕ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಾಶವಕ್ತ್ರ ಜಂಭೂಕ ಶಾಖವಕ್ತ್ರ ಕೊಂಜಲ ಯೋಗ ಯೋಕ್ಸ್ ಇವೇ ಮುಂತಾಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನವರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಬಾಲರು ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪಾರ್ಷದರು ಅಭಿಷೇಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ವೈರಿ ಭಯಂಕರಗಳಾದ ನಾನಾ ತರದ ಮುಖಗಳಿದ್ವು. ಕೆಲವರ ಮುಖ ಆಮೆ ಮುಖದಂತೆ, ಕೆಲವರ ಮುಖ ಕೋಳಿಯ ಮುಖದಂತೆ, ಹಾಗೆ ಮೊಲ ಗೂಬೆ ಕತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಹಂದಿ ಬೆಕ್ಕು ಇವುಗಳ ಮುಖದಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಖವು ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಗೆಯಂತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನವಿಲಿನಂತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳಂತೆ ಮುಖ ಉಂಟು. ಮೀನು ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಹುಲಿ ಕರಡಿ ಸಿಂಹ ಇವುಗಳ ಮುಖವಂತೆ ಉಳ್ಳವರು ಇದ್ದರು ಅನೇಕರು. ಆನೆ ಮೊಸಳೆಗಳಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಹದ್ದು ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಇವುಗಳಂತೆ ಮುಖ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಕಣ್ಣು, ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಕ್ಕು, ವೃಷಭದಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಕೋಗಿಲೆ ಗಿಡುಗ ತಿತ್ತಿರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಮುಖ ಕೆಲವರು, ಹಾವಿನಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರ ಮುಖವು ಶೂಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಮೂತಿ, ಕೆಲವರ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಕೊಡುವರು, ಕೆಲವರು ಶುಭವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನುಟ್ಟವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರುವುದು, ಕೆಲವರು ನಾರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನುಟ್ಟವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಗೆ ಬಾಯಿ, ಉಬ್ಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ತೆಳೆವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೃಶವಾದ ಮೈ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಕೊರಲು, ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಗಳು, ನಾನಾ ತರದ ಸರ್ಪಗಳೇ ಕೆಲವರ ಆಭರಣ, ಕೆಲವರು ಗಜ ಚರ್ಮವನ್ನ, ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದವಡೆಯಲ್ಲೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಳಕಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಉಂಟು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳೇ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣದ ಹುಳುದಂತೆ ಪತಂಗದಂತೆ ಮುಖಗಳು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು, ಹಲವು ಕುತ್ತಿಗೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಂತೆ ಭುಜಗಳು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ತಲೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ಪದೆಯಂತಿರುವ ಬಾಯಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೊದೆಗಳೇ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆ, ಕೆಲವರು ನಾರ್ಮಡಿ ಹುಟ್ಟವರು, ಕೆಲವರು ಸರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು, ಕೆಲವರು ಆಂದವಾದ ಕೊರಳಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಚಶಿಕೆ ಹಾಗೆ 2, 3, 7 ಶಿಕೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರಿಗೆಯಂತೆ ಕೂದಲು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲೇ ಇಲ್ಲದವರು ಕೆಲವರು, ಜಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ ಧರಿಸಿದವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಕೂದಲು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದುರ್ಜಯರಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಮಾಂಸವಿಲ್ಲದ ಮುಖವುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಬೆನ್ನು, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆನ್ನು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೋರು ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೆಲವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದು, ಕೆಲವರು ಭುಜ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವರು ಕುರುಚಾಗಿ ಇರೋದು, ಕೆಲವರು ಕುಳ್ಳರು, ಕೆಲವರು ಗುಜ್ಜಾರಿಗಳು, ಕೆಲವರು ಕುರುಚುಗಾವಿನವರು, ಆನೆಯಂತೆ ಕಿವಿಯಂತೆ ಮೂಗುಳ್ಳ ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರು ಆಮೆಯಂತೆ ತೋಳಿನಂತೆ ಮೂಗುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಲಿನಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ಮಂಡಿ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸ ಉಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರು ನೆಲವನ್ನೇ ನೋಡುವಂತೆ ಅದೋ ಮುಖವುಳ್ಳವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋರೆಗಳು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೋರೆಗಳು, 4 ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಐರಾವತದಿಂದ ಕಾಣುವ ಕೆಲವರು, ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪವುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಒಳ್ಳೆ ತೇಜೋವಂತರಾಗಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವಯವ ಭಾಗ ಉಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಂಗಳ ದೃಷ್ಟಿ, ಕೆಂಪಾದ ಮೂಗು, ಶಂಕುವಿನಂತೆ ಕಿವಿ, ದಪ್ಪ ತುಟಿ, ಹಸುರಾದ ಕೂದಲು, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ತರದ ರೂಪಗಳಿಂದ ನಾನಾ ತರದ ಅವಯವಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಲು ತುಟಿ ಹಲ್ಲು ಕೈ ಕೊರಳು ಮೈತುಗಳು ಆಡು ಭಾಷೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂತಹ ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವದ ಗಣಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ಕಂದನ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆದಿದ್ವು. ಪಿಂಗಳ ನೇತ್ರದವರು, ಉದ್ದವಾದ ಕೊರಳು, ಉದ್ದವಾದ ಉಂಗುರು,
ಉಗುರುಗಳು, ಕಪ್ಪಾದ ಕತ್ತು, ಜೋಲು ಕಿವಿ ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಅಂಜನ ಪರ್ವತದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವರು, ಕೆಲವರು ಬಿಳಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕೆಲವರು ಕೆಂಪಾದ ಕತ್ತುಳ್ಳವರು, ಕೆಲವರು ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಣವುಳ್ಳವರು, ಕೆಲವರು ಚಾಮರದಂತೆ ಬಿಳುಪಾದವರು, ಕೆಲವರು ಬೆಳರ್ಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ, ಕೆಲವರು ನವಿಲಿನಂತೆ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವರು, ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಅವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಭಯಂಕರವಾದ ಬಾಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಶವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಿಲ ಅಗುಳಿಯಂತೆ ಭುಜಗಳುಳ್ಳ ಕೆಲವರು ಶತಘ್ನಿಗಳನ್ನ, ಚಕ್ರಗಳನ್ನ, ಮುಸಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಕತ್ತಿ, ಗದೆ, ಮುಸುಂಡಿ, ಡೋಮರ, ಮುಗ್ಗರ, ದಂಡ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳವರು, ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರು. ಇಂತಹ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಗಣಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕಂದನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಷಣ್ಮುಖನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವತೆಗಳಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಶೂರರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಸ್ಕಂದನ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತೃಗಣಗಳ ಹೆಸರು. ಕುಮಾರನು ತಾರಕಾಸುರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕಥೆ. ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು. ಇವನ ಅವತಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೇನೆ, ಯಾವುದು, ತಾರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಾರಾಯಣನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶಿವನನ್ನ. ಇವನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಾರಕಾಸುರ ಸಾವಬೇಡ ಅಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಕೊಡೋಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹುಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು, ಅದು ವಿಧಿ ನಿಯಮ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಹರಿಹರರಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಬರೋನು ಅಂತ. ಇಬ್ರು ಗಂಡಸರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಮರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರುವಂತ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ವಂಚಿಸಿ ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರು ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಈಶ್ವರ ಕೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇಡ, ನೀನ್ ಅದ್ ನೋಡೋದು ಅಂದ ಅವನು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳವಾಗಿ ಅವನು ಕೇಳ್ದ. ಸರಿ ನೋಡು ಅಂದ. ಆ ಮೋಹಿನಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ರೇತಸ್ಕಲನ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಇವನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹರಿ ಹರ, ಹರಿ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವಾಗ ಇದು ಅಂತ ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೇನೋ 9 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಖಾನೋ ಇದೋ, ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದು ಆಹಾರನೋ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಚಿತ್ರ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಲವತ್ತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಇನ್ನು ಷಣ್ಮುಖನ ಅನುಚರರಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಸಂಮಾರ್ಗವಾದ ಮಾತೃಗಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಅವರು ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಶುಭಕಾರಿಗಳಾಗಿ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತೃ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಪ್ರಭಾವತಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಪಾಲಿತ, ಗೋಸ್ತನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ, ಬಹುಳ, ಬಹುಪತ್ರಿಕಾ, ಅಪ್ಸುಜಾತ, ಗೋಪಾಲ, ಬೃಹದಂಬಾಲಿಕಾ, ಜಯಾವತಿ, ಮಾಲತಿಕಾ, ಧ್ರುವರತ್ನ, ಭಯಂಕರಿ, ವಸುಧಾಮ, ಧಾಮ, ವಿಶೋಕ, ನಂದಿನಿ, ಏಕಚೂಡ, ಮಹಾಚೂಡ, ಚಕ್ರನೇಮಿ, ಉತ್ತೇಜನಿ, ಜಯತ್ಸೇನ, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಶತ್ರುಂಜಯ, ಕ್ರೋಧನ, ಶಲಭೀಕರಿ, ಮಾಧವಿ, ಶುಭವಕ್ತ್ರ, ತೀರ್ಥಸೇನಿ, ಗೀತಪ್ರಿಯ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ರುದ್ರರೂಮ, ಅಮಿತಾಶನ, ಮೇಷಸ್ವನ, ಭೋಗವತಿ, ಸುಬ್ರು, ಕನಕಾವತಿ, ಅಲಾತಾಕ್ಷಿ, ವೀರ್ಯವತಿ, ವಿದ್ಯು, ಚಿಕ್ವಾ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಸುನಕ್ಷತ್ರ, ಕಂದರ, ಬಹುಯೋಜನ, ಸಂತಾನಿಕ, ಕಮಲ, ಮಹಾಬಲ, ಸುಧಾಮ, ಬಹುಧಾಮ, ಸುಪ್ರಭ, ಯಶಸ್ವಿನಿ, ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯ, ಶತಲೂಕಲಾ, ಮೇಖಲಾ, ಶತಗಂಠ, ಶತಾನಂದ, ಭಗನಂದ, ಭಾಮಿನಿ, ವಪುಷ್ಮತಿ,
ಚಂದ್ರಶೀತ ಭದ್ರಕಾಳಿ ವೃಕ್ಷಾಂಬಿಕಾ ನಿಷ್ಕುಟಿಗ ವಾಮ ಚತ್ವರವಾಸಿನಿ ಸುಮಂಗಲ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದೆಲ್ಲ ಏತ್ವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರಭಾನು, ಸುಪ್ರಭೆ, ಕಮಲೆ, ಮಹಾಬಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏತ್ವ ಸೇರಿಸೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ವೃಕ್ಷಾಂಬಿಕೆ ನಿಷ್ಕುಟಿಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಾಮೆ ವಾಮ, ಚತ್ವರ ವಾಸಿನಿ, ಸುಮಂಗಲೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಸ್ತಿಮತಿ ಬುದ್ಧಿಕಾಮೆ ಜಯಪ್ರಿಯ ಧನದೆ ಭವದೆ ಜಲೇಶ್ವರಿ ಸುಪ್ರಸಾದೆ ಏಡಿ ಭೇಡಿ ಸಮೇಡಿ ಬೇತಾಳಜನಿ ಕಂಡೋತಿ ಕಾಲಿಕೆ ದೇವಮಿತ್ರೆ ವಸುಶ್ರೀ ಕೋಟರೆ ಛತ್ರಸೇನೆ ಅಚಲೆ ಕೊಕ್ಕುಟಿಗೆ ಶಂಕಲಿಕೆ ಶಗುನಿಕೆ ಕುಂಡಾರಿಕೆ ಕೌಕಲಿಕೆ ಕುಂಭಿಕೆ ಶತೋದರೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂಥಿನಿ ಜಲೇಲೆ ಮಹಾವೇಗೆ ಕಂಕಣೆ ಮನೋಜವೆ ಕಂಟಕಿನಿ ಪ್ರಗಸೆ ಉಬ್ಬುತನೆ ಕೇಶಿಯಂತ್ರಿ ತ್ರುಟಿ ವಾಮೆ ಕ್ರೋಶನೆ ತಟಿ ಪ್ರಭೆ ಮಂಡೋದರಿ ಮುಂಡಿ ಕೋಟರೆ ಮೇಘವಾಹಿನಿ ಸುಭಗೆ ಲಂಬಿನಿ ಲಂಬೆ ಚಾಮ್ರಚೂಡೆ ವಿಕಸಿನಿ ಊರ್ಧ್ವೇಣಿ ಧರೆ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಿ ಲೋಹಮೇಕಳೆ ಪೃಥುವಸ್ತ್ರೆ ಮಧುಲಿಕೆ ಮಧುಕುಂಬೆ ಪಕ್ಷಾಲಿಕೆ ಮೃತ್ಕಾಲಿಕೆ ಮತ್ಕುಲಿಕೆ ಜರಾಯು ಜರ್ಜರಾನನೆ ದಹಲಹೆ ಧಮಧಮೆ ಖಂಡೆ ಪೂಷಣೆ ಮಣಿಗುಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೋಘೆ ಲಂಬಪಯೋಧರೆ ವೇಣು ವೀಣಾದರೆ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಿ ಶತೋಲೋಕಮುಖಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಖರಜಂಗೆ ಮಹಾಜವೆ ಶಂಶುಮಾರಮುಖಿ ಶ್ವೇದೆ ರೋಹಿತಾಕ್ಷಿ ವಿಭೀಷಣೆ ಜಟಾಲಿಕೆ ಕಾಮಚರಿ ದೀರ್ಘಚಿಕ್ವೆ ಬಲೋತ್ಕಟೆ ಕಾಲಯಿಕೆ ವಾಮನಿಕೆ ಮಕುಟೆ ಮಹಾಕಾಯ ಹರಿಪಿಂಡೆ ಏಕತ್ವಜೆ ಸುಕೋಸಮೆ ಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಿ ಕ್ಷುರಕರ್ಣಿ ಚತುಷ್ಕರ್ಣಿ ಕರ್ಣಪ್ರಾವರಣಿ ಚತುಷ್ಪತನಿಕೆ ಗೋಕರ್ಣಿ ಮಹಿಷಾಸನೆ ಖರಕರ್ಣಿ ಮಹಾಕರ್ಣಿ ಭೈರಿಸ್ವನೆ ಶಂಭ ಶಂಖ ಕುಂಭಶ್ರವಸ್ಸು ಭಗದೆ ಗಣೆ ಸುಗಣೆ ಭೀತಿ ಕಾಮದೆ ಚತುಷ್ಪತರತೆ ಭೂದಿ ತೀರ್ಥಾನ್ಯ ಗೋಚರೆ ಪಶುದೆ ವಿತ್ತದೆ ಸುಖದೆ ಪಯೋದೆ ಗೋಮಹಿಷದೆ ಸವಿಶಾಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ರೋಚಮಾನೆ ಸುರೋಚನೆ ಸೌಕರ್ಣಿ ಮುಖಕರ್ಣಿ ವಿಶಿರಸ್ಸು ಮಂಥಿನಿ ಏಕಚಂದ್ರೆ ಮೇಘಕರ್ಣೆ ಮೇಘಮಾಲೆ ವಿರೋಚನೆ. ಇವರೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮಾತೃಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನಾ ರೂಪವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇತಿಕಾಪತನ ಷಣ್ಮುಖನ ಅನುಚರರಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ನಖವುಳ್ಳವರು, ಉದ್ದವಾದ ಹಲ್ಲುಳ್ಳವರು, ಉದ್ದವಾದ ಮೂತಿ ಉಳ್ಳವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಬಲಾಢ್ಯರು, ಅಂದವಾದ ರೂಪ, ಯೌವನ, ಒಳ್ಳೆ ಅಲಂಕಾರ ಉಳ್ಳವರು ಅವರಲ್ಲಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರು, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲವರು, ಮಾಂಸವಿಲ್ಲದ ಮೈಯುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳುಪಾದವರು ಕೆಲವರು, ಚಿನ್ನದಂತೆ ತಳಸಳುವಂತಹ ಕೆಲವರು ಕಪ್ಪಾದ ಮೇಘದ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿರುವರು, ಧೂಮ್ರವರ್ಣವುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು. ಅನೇಕರು ದೊಡ್ಡ ದೇಹದಿಂದ ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಜಡೆ ಉಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ಪಿಂಗಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ತೊಂಗುವ ಡಾಬು, ತೊಂಗುವ ಹೊಟ್ಟೆ, ತೊಂಗುವ ಕಿವಿ, ತೊಂಗುವ ಸ್ತನಗಳು, ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ತಾಮ್ರದಂತ ಕೆಂಪಾದ ಮೈ, ನೀಲವಾದ ಕಣ್ಣು, ಇಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವರು, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಮನ ಕಡೆಯವರು ಕೆಲವರು, ರುದ್ರನ ಕಡೆಯವರು ಕೆಲವರು, ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ, ವರುಣ, ಕುಬೇರ, ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿವಾಯುಗಳ ಕಡೆಯವರು ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮಹಾಬಲಿಯಿಂದ ವಾರಾಹಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ರೂಪ ಅಪ್ಸರಸಿಗೆ ಸಮಾನರು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪರಿಸ್ತಕ್ಕವರು, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಗೂ, ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನಿಗೂ, ಯುದ್ಧ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೂ, ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೂ ಸಮಾನರು, ಯುದ್ಧ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಭಯವುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕರು, ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಸಮಾನರು, ಇಷ್ಟೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವರು. ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೀದಿಗಳು ಕೂಡುವ ಚೌಕಗಳೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕವರು. ಕೆಲವರು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕವರು, ಕೆಲವರು ಬೆಟ್ಟದ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು, ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸೋರು, ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷ ಭಾಷೆ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರಾಜನ ನಿಯಮನಂತೆ ಸ್ಕಂದನನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನು ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅರುಣನಂತೆಯೋ ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೋ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಳುಪಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪತಾಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಪಶುಪತಿಯಾದ ರುದ್ರ ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೂ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾಗಿಯೂ ತಪೋ ವೀರ್ಯ ಬಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ದುರ್ಜಯವಾಗಿಯೂ ಭೂತಗಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾಗಿರುವ ಧನಂಜಯ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಸೈನ್ಯ ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಲವುಳ್ಳ 30,000 ಯುದ್ಧವೇದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಂತಹ ಮಹಾಸೈನ್ಯವನ್ನು ರುದ್ರ ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ವಿಷ್ಣು ಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ವೈಜಯಂತಿ ಎಂಬ ಮಾಲಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಪಾರ್ವತಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಥಳಥಳಿಸುವ 2 ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಗಂಗೆ ಅಮೃತ ಪೂರ್ಣವಾದ ದಿವ್ಯ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ದಂಡ ಗರುತ್ಮಂತನು ತನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಸಂತಾನವಾದ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಶಿಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನವಿಲನ್ನ ಅವನ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಅರುಣನು ಕೆಂಪಾದ ಶಿಖೆಯುಳ್ಳ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ವರುಣ ಬಲವೀರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನವನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸತ್ಕೃತನಾಗಿ ದೇವಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಸ್ಕಂದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 2ನೇ ಅಗ್ನಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಂದ ದೇವತೆಗಳ ಸಂತೋಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಷದಗಳನ್ನೊಡನೆ ಮಾತೃಗಣಗಳೊಡನೆಯೂ ದೈತ್ಯ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟ. ಗಂಟೆಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ, ಶಂಖ, ಮೃದಂಗ, ಬೇರಿ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕಂದನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟ ದೊಡ್ಡ ಭೂತ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶರತ್ಕಾಲದ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವಗಣ, ಭೂತಗಣ, ಶಂಖ, ಭೇರಿ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಪಟಹ, ಜರ್ಜರ, ಕ್ರಕಣ, ಗೋವಿಷಾಣ, ಆಡಂಬರ, ಗೋಮುಖ, ಡಿಂಡಿಮ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ವಾದ್ಯಗಳು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ದೇವಗಂಧರ್ವರು ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಷಣ್ಮುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲೈ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಹತರಾದ್ರು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಗ ಮಹಾಸೇನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಷಣ್ಮುಖ ದೈತ್ಯ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟ. ಈ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯ, ಜಯ, ಧರ್ಮ, ಸಿದ್ಧಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸ್ತುತಿ, ಧೃತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು. ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂಲ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ಕೆಲವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಕೊಳ್ಳಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಗದೆ, ಮೊಸಲ, ನಾರಾಜ, ಶಕ್ತಿ, ತೋಮರ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಕವಚಗಳನ್ನು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೊಬ್ಬಿದ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಷಣ್ಮುಖ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಕಂಡ ದೈತ್ಯ, ದಾನವ, ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಷಣ್ಮುಖನೂ ಕೂಡ ಹವಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಮಾಗ್ನಿಯಂತೆ ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಬಡಿಸೋದು ಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಭಾರಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಕೊಳ್ಳಿಗಳು ಓದಿರುತ್ತಾ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಹೊರಡು ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಡಿಲಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಷಣ್ಮುಖನು ಒಂದಾವರ್ತಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸಿದೊಡನೆ ಅದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಷಣ್ಮುಖ ವೀರ್ಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಹಾಬಲಾಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳಂತಹ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ದೈತ್ಯರಿಂದ ಪರಿವೃತನಾದ ತಾರಕ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. 8 ಪದ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಹಿಷ ಎಂಬ ಅಸುರನ್ನ ಕೊಂದ. ಹಾಗೆ ಕೋಟಿ ಸೈನ್ಯವುಳ್ಳ ತ್ರಿಪಾದನನ್ನ, 10 ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಕಿಂಕರರಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದ ಕ್ರದೋದರ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಂದು ಕಡೆಯಿದ. ಹೀಗೆ ಆ ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರುಗಳು 3 ಹತರಾದಾಗ ಷಣ್ಮುಖನ ವಂಶರು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬುವಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ನರ್ತಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಹಾರಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನರ್ತರು. ಆ ದೈತ್ಯರ ಹತರಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಕಂದನು ಶಕ್ತಿಯಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನು ನಡುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಷಣ್ಮುಖನ ಸಿಂಹನಾದದಿಂದಲೇ ದೈತ್ಯರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದತ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೆಲವರು ದೈತ್ಯರು ಆ ಷಣ್ಮುಖನ ಪತಾಕೆಯ ಒದರಾಟದಿಂದಲೇ ಮೃತರಾದರು. ಕೆಲವರು ಅವನ ಘಂಟಾಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಭಯಪಟ್ಟು ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು. ಕೆಲವರು ಆಯುಧದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಳಬಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಷಣ್ಮುಖನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯದ ಬಲಿಪುತ್ರನಾದ ಬಾಣ ಎಂಬ ಸುರ ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಂದ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ. ಬಾಣನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಷಣ್ಮುಖ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಿಷ್ಠನಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೋಲಾಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರ್ವತವನ್ನ ಅಗ್ನಿಯು ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಪರ್ವತವೆಲ್ಲ ಛಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಯಿತು. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವೃಕ್ಷ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯಿದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸಿ ಓಡಿದವು. ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅನೇಕ ಸರ್ಪಗಳು ದಪ್ಪನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು.
ಸಿಂಗಳಿಕ, ಕರಡಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೈಲಿಂದ ಹರ್ಚುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವುಗಳ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಿಂಕೆಗಳು ಕಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಸುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಓಡಿದ್ವು. ಸಿಂಹ, ಶರಬಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೈಲಿಂದ ಓಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಆ ಪರ್ವತ ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂತು. ಆ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರು, ಕಿನ್ನರು ಬೈಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತದ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ದೈತ್ಯಗಣಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಲೆ ಆಭರಣಗಳೊಡನೆ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಷಣ್ಮುಖನ ಅನುಚರರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಹರಿಸಿದ್ರು. ಷಣ್ಮುಖನು ಕೂಡ ಬಲಿಪುತ್ರನಾದ ಬಾಣಾಸುರನನ್ನ, ಅವನ ಸಹೋದರರನ್ನ, ಇಂದ್ರನ ವೃತ್ತನನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ. ಷಣ್ಮುಖನು ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತ ಸಮಸ್ತ ಭಾಗವನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಅವನ ಪರ್ವತ ಭೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಸಿದ ಶಕ್ತಿ ತಿರುಗಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾಣನ 1000 ತೋಳ್ ತುಣಿತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. 2-3 ಜನ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ಸಿಗುತ್ತೆ. 1000 ಕೈಗಳುದ್ದವನು ಬಲಿ ಮಗ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ವಂಶವನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್, ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಆ 1000 ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ 2 ತೋಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಬಾಣನನ್ನ ಇವನು ಕೊಂದ ಸ್ಕಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ರಾಕ್ಷಸ ಬುದ್ಧಿ, ಅವನು ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಸ್ಕಂದ ಇಂತಹ ಮಹಿಮಳ್ಳವನು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಗ್ನಿಪುತ್ರನಾದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಿರಿಯಿಂದಲೂ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಅವನ ದೇವದ್ವೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಪರಮಹರ್ಷಿತನಾದ. ಆಗ ಅವನ ಮುಂದೆ ದಿವ್ಯ ಶಂಕ, ದಿವ್ಯ ಧೂಂದಿಬ್ಬೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ದೇವಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುಷ್ಪವರ್ಷನ್ನು ಕರೆದರು. ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವು ದೇವನವಾದ ಅವನನ್ನ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಚರಿಸಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯು ದಿವ್ಯಗಂಧವನ್ನೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿತು. ಗಂಧರ್ವ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು. ಯಾಗಶೀಲರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ಅಗ್ನಿಕುಮಾರ ಎಂದು, ಕೆಲವರು ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಎಂದು, ಕೆಲವರು ಕೃತಿಕಾ ಪುತ್ರ ಎಂದು, ಕೆಲವರು ಗಂಗಾ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸ್ಕಂದ ದೇವನನ್ನು ಅವರವರು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿಯೋ, 2 ವಿಧವಾಗಿಯೋ, 4-6 ವಿಧವಾಗಿಯೋ, 100,000 ವಿಧವಾಗಿಯೋ ಭಾವಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅವಾಗಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪಾರಾಯಣ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇವರ ಮನೋಭಿಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇ ಜನಮೇಜ ರಾಜ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಾದ ಸ್ಕಂದನ ಅಭಿಷೇಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನಿನಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ತೀರ್ಥ ವಿಭಾಗಗಳ ಪವಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳು. ಸ್ಕಂದನಿಂದ ದಾನವರು ಹತರಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಥ ಉಂಟಾಯಿತು. ಭಗವಂತನ ಷಣ್ಮುಖ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ತನ್ನ ಕಡೆ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಷಣ್ಮುಖನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆದ ಆ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಔಷನಸ ತೀರ್ಥ ಎಂದ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದೆ ವರುಣನು ಸಮುದ್ರಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಬಲರಾಮ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಕನಕಾದಿಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತು ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು ಮಾರನೇ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದಂತೆ ಸಂತೋಷಿಸಿದ. ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಸ್ಕಂದನು ಬಾಲನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದೇವಸೇನಾಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದೇವತೆಗಳು ವರುಣನ ಜಲಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಲರಾಮ ಅಗ್ನಿ ತೀರ್ಥಕ್ಕೂ ಕುಬೇರ ತೀರ್ಥಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ತೀರ್ಥಗಳ ಮಹಿಮೆ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ.